Good morning, my dear children. Welcome to online classes Samagra Shiksha, Andhra Pradesh. Today we have discussed the statistics. Already in previous two classes we learned about the problems mean, median and mode. Mean, median and mode. The three topics కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకున్నారు. బట్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఓగ్యూ కర్వ్. Many problems we have represented diagrams we can understand very easily. In statistics, in previous classes 8th class and 9th class, the statistics in histograms, pictograms, bar graphs, etc. we already learned in previous classes. In 8th class we are already learned Ogye curve. In this class recall that Ogye curve. In 10th class model paper 4 marks essay question in examination. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి మనం ఓగ్యూ కర్వ్ గురించి చర్చించుకుందామా. అయితే ఈ ఓగ్యూ కర్వ్ని ఏ విధంగా గీస్తారనేది ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఈ ఓగ్యూ కర్వ్ ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ ద చిల్డ్రన్ నో దట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. This is the class intervals. This class intervals, this is called a lower boundaries, the upper boundaries, lower boundaries and upper boundaries. Already we have known this one is the lower boundaries and this one is the upper boundaries. And already we have discussed in median problem cumulative frequency. Just ఈ ఓగ్యూ కర్వ్ అనేది 2 టైప్స్ అమ్మా. ఏంటి 2 టైప్స్? అందులో మన ఓగ్యూ కర్వ్ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్, లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఒకటి, గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. రెండు కలిపి మనం ఓగ్యూ కర్వ్ అంటాం. ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. ఏ విధంగా హౌ టు రిప్రజెంటెడ్ ఏ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అనేది డిస్కషన్ చేద్దాం. ఇన్ హారిజాంటల్ లైన్ x axis is horizontal line, y axis is vertical line. In x axis we have take the values of upper boundaries and y axis we take the less than cumulative frequencies. This one is కింద నుంచి పైకి వెళ్తుందమ్మా కర్వ్ అనేది, అంటే స్మాల్ టు బిగ్. అదే గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, the second one is greater than cumulative frequency. Horizontal line x axis and vertical line is y axis. We get put the lower boundaries and greater than cumulative frequencies. Y axis లో, x axis లో లోవర్ బౌండరీస్ తీసుకొని పైనుంచి కిందకి వస్తుంది. ఈ ఓగ్యూ కర్వ్ షేప్ ఈస్ కాల్ ఎస్ షేప్లో ఉంటుందమ్మా. ఓగ్యూ కర్వ్ అనేది ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది. అయితే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఓగ్యూ కర్వ్ ఈ రెండింటిని కూడా ఓగ్యూ కర్వ్స్ అనే అంటారు. లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అయినా గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అయినా ఓగ్యూ కర్వ్సే. బట్ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ హౌ టు రిప్రజెంటెడ్ అంటే x axis మీద లోవర్ బౌండరీస్ అండ్ y axis మీద లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని తీసుకుంటే వచ్చేది లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. అదేవిధంగా సేమ్ టు x axis మీద లోవర్ బౌండరీస్, y axis మీద గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని తీసుకొని గీసిన కర్వ్ మనకి గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. ఈ ఓగ్యూ కర్వ్ అనేది ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది. ఏ షేప్లో ఉంటుందమ్మా? ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది. అయితే ఇంకా బ్రీఫ్గా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్
understand the children, I have take the one problem. We can draw the one graph. Ogee curve. In 10th class paper, 4 marks essay question. The students, we have easily to draw this graph. Very easy 4 marks we get in exams, students. So listen carefully. I can told the one problem and draw the graph. Plot the points. Class intervals and frequencies. Class intervals and frequencies. 250, 300, 12 and 300, 350, 14, 350, 400, 8, 400 to 456, 450 to 510. Okay. Already students, in these 2 columns we given in examination paper. So టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోండి. మీకు ఆల్రెడీ ఇవి 2 కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి లెక్కలోనే ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే అప్పర్ బౌండరీస్. ఏంటమ్మా? అప్పర్ బౌండరీస్. Upper boundaries. Already we have known the upper boundaries. This one the lower boundaries and this is the upper boundaries. Upper boundaries enti 300 and this one 350 and 400, 450, 500. Okay children. Next column, less than cumulative frequency. Less than cumulative frequency. I have write in purti sentence only shortcut less than cumulative frequency. How to calculate the already in median problem we have already learned the students. Once again I will repeat it. 12 and 14 26, 26 and 8 34, 34 and 6 40, 40 and 10 50. Okay children, you can understand the problem. 12 to add 14 26, 26 add 8 34, 34 add the 6 40, 40 add the 10 50. This is called the less than cumulative frequency. Again you can put the points. అంటే మీ గ్రాఫ్లో ప్లాట్ చేయాలి కదమ్మా పాయింట్స్. కాబట్టి పాయింట్స్ని కూడా ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి. ఏం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్. ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద అప్పర్ బౌండరీస్, వై యాక్సెస్ మీద లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. కాబట్టి పాయింట్స్ హ్యావ్ రిప్రజెంట్ ప్లాట్ ద పాయింట్స్. అప్పర్ బౌండరీస్ 300 అండ్ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 12 1 పాయింట్. 350 and 26 1 point. 434 1 point. 450 and 40 point. 550 550 1 point. You can understand the children less than cumulative frequency. We learn in median problem. Already learn in median problem. Next again lower boundaries. Lower boundaries. Lower boundaries 250, 300, 350, 400, 450. This is the lower boundaries. I can draw the lower boundaries. 250 and 300, 350, 400, 450. This is the lower boundaries. Again, I have greater than cumulative frequency. Greater than cumulative
ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. చిల్డ్రన్, I am told the easy to I can write the easily. Listen carefully. Greater than cumulative frequency curve ఏ విధంగా రాస్తారు అనేది నన్ను చూసి అబ్జర్వ్ చేయండి. 10 ఈ 10ని తీసుకెళ్ళి స్ట్రైట్గా ఇక్కడ రాయండి దీనికి ఎదురుగుండా. ఓకే, 10 we added 6, 16 and 8, 24, 16 and 8, 24, 24 and 14, 38 and 12, 50. మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టూడెంట్ వీ హ్యావ్ చెక్ ద ఆన్సర్. టోటల్ 50, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ 50 సరిపోవాలి. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీలో అడుగున 10, ఇక్కడ 10 వస్తుంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీలో ఈ గివెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హౌ టు ఫైండ్ ద గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యూ పుట్ ద 10 you have added 6, 16 added 8, 24 added 14, 38 added to 12, 50. This is the less than cumulative frequency and this is the greater than cumulative frequency. Renditiki we can observe the children. Next, plot the points ఏ విధంగా చూద్దాం. Already we have discussed in x-axis lower boundaries and y-axis is greater than cumulative frequencies. So 250 and 50 one point, 338 1 point, 350 and 24 1 point, and 416, 450 and 10. Okay, this is the points. So mana you can given the data తో మనం ఒక టేబుల్ని రెడీ చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా మీకు 10th క్లాస్లో ఓన్లీ వాడు లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ అడిగితే కేవలం లెస్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్నే డ్రా చేయండి. గ్రేటర్ దాన్ అడిగితే గ్రేటర్ దాన్ కర్వ్నే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. వాడు ఏది అడిగాడో అదే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఓగ్యూ కర్వ్ని గ్రాఫ్ తీసుకొని చూపిస్తాను, చార్ట్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. Children, see this table, you can understand. Once again I have repeated. First we can find values, class intervals. This one and this is one given in your exam. So we can write the vertically class intervals and frequencies. Upper boundaries రాయండి. Upper boundaries we can write upper boundaries. This part is the upper boundaries and this part is the lower boundaries రాస్తారు. నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 12 14 యాడ్ చేసి 26, 8 యాడ్ 34 we added 6, 40 added 10, 50. Okay, points 312, 350, 26, 434, 450, 40, 550. This is the less than cumulative frequency curve data. And greater than cumulative frequency curve data is represented. Lower boundaries 250, 300, 350, 400, 450. Greater than cumulative frequency. Once again I have repeated children. Frequencies 10 and 10. We can 10 added 6, 16 added 8, 24 added 14, 38 added 12, 50. So many, some teachers we can told upper to lower, but I can write lower to upper. Okay, next points 250 and 50, 338, 250, 24, 416, 450, 10, 450 and 10. Okay children, this was the given data మనం తీసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చిన ఈ పాయింట్స్ని గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ప్లాట్ చేయడానికి మనం అందమైన స్కేల్ని కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఈ స్కేల్ అనేది లెక్కకి మారుతూ ఉంటుంది. ఎలా మారుతుందంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి,
లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూసుకొని స్కేల్ని సెట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ గీయడం నేర్చుకుందాం. See the blackboard. I will explain plot the points in graph paper. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక గ్రాఫ్ పేపర్ ఇస్తారమ్మా. దానికి అనుగుణంగా ఇచ్చినటువంటి సమ్లో క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా ఇచ్చారో దానికి అనుగుణంగా మీరు స్కేల్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. స్కేల్, how to take the scale? X axis 1 centimeter 50 units, y axis 1 centimeter 5 units. Because x axis is boundaries. Man boundaries, how to given the boundaries? Biggest values. So scale is 50 units 1 centimeter 50 units తీసుకున్నా. I will take y axis 1 centimeter 5 units. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. 50, 50 gap. So y axis represented cumulative frequencies 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Because I will take this type of scale greater than cumulative frequencies to see the 50, 38, 24, 16, 10 and 12, 26, 34, 40, 50. So I will take this scale. So I mean first of all I will explain less than cumulative frequency curve. I will take the boundaries. Less than cumulative frequencies అడిగితే మనం బౌండరీస్ ఏమేమి తీసుకోవాలమ్మా? అప్పర్ బౌండరీస్ తీసుకోవాలి. అప్పర్ బౌండరీస్. సో అప్పర్ బౌండరీస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 312 ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. అనదర్ పాయింట్ 300 x axis, 12 y axis. Again 350 and 26. 350 x axis, 26 y axis. Next again 400 x axis, 34 y axis. 450 x axis, 40 y axis. And 550 x axis, 50 y axis. So I will these points, join these points, just like join these points, just like see the blackboard. This is called the less than cumulative frequency curve. Red line amma represent chesidi less than cumulative frequency curve. Again greater than cumulative frequency curve. Greater than cumulative frequency curve తీసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకోవాలి? లోవర్ బౌండరీస్ తీసుకోవాలి. వై యాక్సిస్ మీద ఏంటి కన్సిడర్ చేయాలి? గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకోవాలి. సో లోవర్ బౌండరీస్ 250 అండ్ 50. చూడండి 250, 50 హైయెస్ట్. సో హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ 338 కిందకి దిగుతుంది. 350, 26. నెక్స్ట్ 350, 24. 400, 16. 450, 10. అంటే పైనుంచి కిందకి దిగుతుంది. గ్రేటర్ దాన్ అంటే పై నుంచి కిందకి దిగేది. లెస్ దాన్ కింద నుంచి పైకి లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. వారి లెక్కలో మనకి ఏది అడిగితే లెస్ దాన్ అడిగితే లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ అడిగితే గ్రేటర్ దాన్ గీయండి అమ్మా. అయితే మీడియన్, మీరు ఆల్రెడీ మీడియన్కి ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నారు. గ్రూప్డ్ డేటా అండ్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. గ్రూప్డ్ డేటాకి L+n/2 - CF/f ఇంటూ హెచ్. దిస్ ఫార్ములా మీరు యూజ్ చేసి మీడియన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. బట్ ఓక్యూ కర్వ్ని ఉపయోగించి యూజ్ చేసి టు ఫైండ్ ద మీడియన్ అని అడిగితే టూ కర్వ్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసాయో ఆ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ నుంచి వెర్టికల్గా ఒక లైన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదకి డ్రా చేసినట్టయితే ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉండేటటువంటి ఆ పాయింట్ మీడియన్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. టూ కర్వ్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాయో ఆ ఇంటర్సెక్ట్ ది పాయింట్ నుంచి జస్ట్ లైక్ సీ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఒక లైన్ని డ్రా చేయండి. అది ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో దీన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ని, అది ఆ గివెన్ ప్రాబ్లం యొక్క మీడియన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఓక్యూ కర్వ్ను ఉపయోగించి కూడా మనం మీడియన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ ఒక మెథడ్. ఇంకో సింగిల్ కర్వ్ని లెస్ దాన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ ఉపయోగించి కూడా మనం మీడియన్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. అది ఎలాగనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అర్థమైంది కదమ్మా? ఓక్యూ కర్వ్ని రిప్రజెంట్ చేయడము, గ్రాఫ్ చక్కగా గ్రాఫ్ ఇస్తారు, దాని మీద పాయింట్స్ని
ప్లాట్ చేయండి. దీనికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ విధంగా మొత్తం డేటాని మీరు కరెక్ట్గా చేసుకొని ఉంచాలి. డేటాలో ఎక్కడైనా ఏదైనా రాంగ్ అయినా మీకు గ్రాఫ్ మిస్టేక్ వస్తుంది. జాగ్రత్తగా 4 మార్క్స్ స్టూడెంట్స్ మీకు గెట్ ద 4 మార్క్స్ ఈజీగా మీరు 4 మార్క్స్ గెట్ ఇన్ అవుతారు ఓగ్యూ కర్వ్ ద్వారా. స్టూడెంట్స్, in this chart we have already discussed 2 graphs in one. 2 గ్రాఫ్లని కూడా ఒకే దాని మీద రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాను. మనం ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా గీస్తే ఏ విధంగా వస్తుందనే చూద్దాం. లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. అయితే జస్ట్ అక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద బౌండరీస్ అన్నాను. కేవలము మీరు లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ డ్రా చేయండి అని అంటే వీ హ్యావ్ టేక్ ద అప్పర్ బౌండరీస్ and y-axis represented less than cumulative frequencies. So we can graph easily draw. And once again, greater than cumulative frequency curve అని అడిగినట్టయితే కేవలం x axis మీద లోవర్ బౌండరీస్ we take the lower boundaries. You can take the lower boundaries. And y-axis మీద greater than cumulative frequencies. In above previous table, I have already told. So greater than frequency curve we can draw this type. Only less than కానీ greater than కానీ రెండింటిని ఏదో ఒకదానిని ఉపయోగించి only you can find the only one graph median find out చేయమంటే ఎలా find out చేస్తాము అంటే we have already discussed 50, 100, 150, 200 etc. 5, 10, 15 సో 25 అంత వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 అని వచ్చింది. 2 గ్రాఫ్లు గీయకుండా ఏదో ఒక గ్రాఫే గీసి మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇన్ దిస్ అబౌవ్ ప్రాబ్లం frequencies total is 50. So capital N is 50. Capital N by 2 చేసినట్టయితే 50/2 that means 25. So y-axis మీద 25ని హారిజాంటల్గా గ్రాఫ్కి టచ్ అయ్యే విధంగా గీయండి. గీసిన తర్వాత దాన్ని వెర్టికల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదకి దించండి. అక్కడ ఎక్కడైతే మీకు ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అది మీకు మీడియన్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ చార్ట్. ఇన్ దిస్ గివెన్ ప్రాబ్లం ఫ్రీక్వెన్సీస్ టోటల్ చేసినట్టయితే 50/2 అంటే 25. సో వై యాక్సిస్ మీద 25 ఎక్కడ ఉందో గుర్తించండి. యూ కెన్ రిప్రజెంట్ 25 నుంచి లెస్ దాన్ కర్వ్ అడిగితే లెస్ దాన్ కర్వ్ మీదకి కానీ గ్రేటర్ దాన్ కర్వ్ అడిగితే గ్రేటర్ దాన్ కర్వ్ మీదకి కానీ 25ని ఈ విధంగా ఒక లైన్ని డ్రా చేయండి. ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత అది ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో దానికి వెర్టికల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద లైన్ గీసినట్టయితే అది మీడియన్ అవుతుంది. అంటే యూ కెన్ ఫైండ్ 2 టైప్స్ మీడియన్ని 2 టైప్స్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లెస్ దాన్ కర్వ్, గ్రేటర్ దాన్ కర్వ్, 2 ఓగ్యూ కర్వుల్ని గీసి ఎక్కడైతే 2 ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయో అక్కడ నుంచి గీసిన మీడియన్ వస్తుంది. లేదు ఏదో ఒక్క కర్వే గీస్తే n/2 వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి n/2 వాల్యూ ఎంత అయితే వస్తుందో సపోజ్ 20.5 అని వచ్చింది అనుకోండి, 20.5 అని వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఉంటే 20.5 ఇలా తీసుకెళ్ళి ఈ గ్రాఫ్ మీద ఇలా దాని మీద లెస్ దాన్ అయితే లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ మీదకి వచ్చి కిందకి ఇలా పాయింట్ చేసుకొని ఎక్సెస్ మీద మీడియన్ని గుర్తిస్తారు. వారు ఎంత అడిగితే కానీ నేను తీసుకున్న ఈ గివెన్ సమ్ n/2 వాల్యూ ఈజ్ 25. సో 25ని నేను హారిజాంటల్గా ఒక లైన్ని కర్వ్ మీదకి గీసినట్టయితే అది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ నుంచి వెర్టికల్గా ఒక లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద గీస్తే అది మీడియన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం సో ఫైండ్ ద ఈజీలీ వీ కెన్ డ్రా ద ఓగ్యూ కర్వ్ అండ్ ఫైండ్ ద మీడియన్. Okay children, you can understand the OQ curve.
మీ ఎక్సర్సైజ్లో so many problems in exercise. I will give and take the one problem first. Okay, in the blackboard do this problem and draw the Ogyu curve. Student, in CCE model మోడల్లో మనకి 10th క్లాస్ సంబంధించి 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి 2-3 మనం డిస్కషన్ చేద్దాము. ఏంటనేది చూద్దాం. ఫైండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద డేటా a-2 a plus 2. Already we have formula mean x bar, we denoted x bar, sum of observations by number of observations, summation sigma xi by n, summation sigma xi by n. So summation sigma xi అంటే ఏంటి? given data యొక్క sum. So a-2 a plus a plus 2 by 3 అనే ఎందుకు వేసాం? 1 2 3. సో 3 -2 +2 cancel, 3a by 3. mean is a. This is the 1 marks question. 1 marks question బిట్ కింద కానీ 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద కానీ మీకు ఇస్తారు ఇన్ ఎగ్జామినేషన్లో. జస్ట్ ఐ విల్ టోల్ అండ్ అగైన్ another sum I will discuss. Find the mean of first and natural numbers. Find the mean of first 5 natural numbers. మొదటి 5 సహజ సంఖ్యల యొక్క మీన్ ఎంత అని అడుగుతాడు. మొదటి 5 సహజ సంఖ్యల యొక్క సహజ సంఖ్యలు అంటాడు, లేదా ఫస్ట్ ఈవెన్ 5 ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఫస్ట్ 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అని కానీ ఇండైరెక్ట్గా మీకు సమ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ డినోటెడ్ బై n. న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 2 3 4 5. ఫస్ట్ 5 అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ 5. సో దీని యొక్క మీన్ x bar ఈక్వల్స్ టు సేమ్ ఫార్ములా సమ్మేషన్ సిగ్మా xi by n. సో 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 by 1 2 3 4 5. 15 by 5 3. we get the 3. ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తాలూకా మీన్ అనేది మనకి ఏమొచ్చింది? 3 అని వచ్చింది. ఇండైరెక్ట్ సమ్స్ అమ్మ. ఫస్ట్ 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాడు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ బదులుగా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాడు, ఆడ్ నెంబర్స్ అంటారు, ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు. మీరు లెక్కని బాగా యూ కెన్ రీడ్ ద సమ్ కేర్ఫుల్లీ, వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్, సో ఇన్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ median. We have already know the children, n is even అయితే n/2 n/2 plus 1th టర్మ్స్ యొక్క యావరేజ్ అని చదువుకున్నారు, యావరేజ్. అండ్ n is odd, n/+1/2 term is the median. Already last class we have discussed, but I will telling data observations x/2, x/3, x/4, x/5 ఈ విధంగా డేటా ఇచ్చి మీడియన్ 6 అంటాడు. మీడియన్ ఈజ్ 6. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇవి టెక్స్ట్ బుక్లో లేని సమ్స్ అమ్మ. అవి 1 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్లో ఇస్తూ ఉంటాడు. x/2, x/3, x/4, x/5 వీటి మీన్ 6. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. So already we have given the ascending order or descending order. So in this given data, median is x/2. Median is x/3. Already వాడు ascending order or descending order లోనే పెట్టి ఇస్తాడు. కాబట్టి పదాలు ఇవేనమ్మా? ఈవెన్, ఆడ్ 1 2 3 4 5 ఆడ్ కాబట్టి ఈ రెండు రిమూవ్ అయిపోయినా, ఈ రెండు రిమూవ్ అయిపోయినా మధ్యలో ఏం మిగిలింది మనకి? x/3. సో మీడియన్ ఈజ్ x/3. బై ద గివెన్ ప్రాబ్లం మీడియన్ 6. మీడియన్ ఈజ్ 6. దేర్ఫోర్ ఈ x/3 అనేది 6కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 × 3 18. సో x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 18. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. మీకు గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్ x/2, x/3, x/4, x/5 అని ఈ విధంగా గివెన్ డేటాని ఇచ్చి
ఈ గివెన్ డేటా యొక్క మీడియన్ 6 అని ఇస్తాడు. ఇచ్చి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాడు. ఇండైరెక్ట్ సమ్స్ అమ్మ. అయితే మనం ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఆ చివర ఈ చివర ఇది షార్ట్ కట్ అమ్మ. ఈ చివర క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి మధ్యలో ఏం మిగిలింది x/3. యాక్చువల్గా ఫార్ములాను ఉపయోగించి చేయాలి, కానీ ఈజీగా స్లో లెర్నర్స్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఉండాలంటే ఆడ్ నెంబర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ చివర ఈ చివర క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. మధ్యలో ఏముంది x/3 ఉంది. లెక్క ప్రకారం ఇది దేనికి ఈక్వల్ 6కి. సో x = 6 × 3 18. దిస్ ఈజ్ ద మీడియన్. యూ కెన్ ఫైండ్ ద మీడియన్. సో ది 3 సమ్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ సమ్స్. టెక్స్ట్ బుక్లో లేనివి 1 మార్క్స్ కింద మీకు ఈ 3 సమ్స్ ఈ మోడల్లో ఉంటాయి అని చెప్పి ఇచ్చాను. ఇదే విధంగా మీడియన్లో కూడా ఫస్ట్ 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క మీడియన్ అంతా, ఆడ్ నెంబర్స్ యొక్క మీడియన్ అంతా అలా కూడా అడుగుతారు. మీరు లెసన్ కేర్ఫుల్గా మీరు లెక్కను చదివినట్టయితే వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినా సరే రాయగలుగుతారు. అయితే మోడ్లో కూడా ఒక లెక్కకి మోడ్ అనేది ఏదైనా ఇచ్చినట్టయితే సమ్కి మోడ్, ఏదైనా ఒక సమ్ యొక్క మోడ్ మనం కలిపినా కానీ తీసివేసినా కానీ ఆ సమ్ యొక్క మోడ్ అనేది మనకి మారదు. మోడ్ అంటే ఏంటి? తరచుగా ఇచ్చిన డేటాలో ఫ్రీక్వెంట్లీగా ఏదైతే రిపీట్ అవుతుందో అది దాని యొక్క మోడ్. ఫర్ గివెన్ డేటాని 2 2 3 3 4 5 2 అని ఐ విల్ గివెన్ దిస్ డేటా. రిపీటెడ్గా ఏం వచ్చిందమ్మా? రిపీటెడ్గా 1 2 3 4. హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 టైమ్స్ వచ్చింది. సో ఈ డేటా యొక్క మీడియన్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. ఈ విధంగా మోడ్ కూడా మనకి 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈజీగా మోడ్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్గా ఇన్ దిస్ చాప్టర్ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ central tendency, 3 types: mean, median, mode and Vogue curve and shortcuts. In this chapter లో మీరు మీను, మీడియను, మోడు, ఓగ్యూ కర్వ్స్ని నేర్చుకున్నారు. ఇంకా కొన్ని ఇండైరెక్ట్ సమ్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయి. మీరు ఫైనల్గా ఫార్ములాస్ అన్నీ బాగా బైహార్ట్ చేసినట్టయితే ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు 6 or 8 మార్క్స్ ఈజీగా వీ కెన్ గెట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్. Thank you children. Thank you for the given opportunity.